أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وافتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الله የነብዮችን ቃል ኪዳን የያዘ ጊዜ የነበረውን አስታውስ ለማ አተይቱኩም ከሰጠኋችሁ من كتاب وحكمة ከኪታብና ከጥበብ ثم جاءكم رسول ከዛም መልእክተኛ ከመጣ مصدق لما معكم ከናንተ ጋር ያለውን እውነተኝነቱን የሚያረጋግጥ ለቱእሚኑን به ለታምኑበት ቃል ግቡ ብሎ ሚሳቃቸውን ያዘ ቃል ኪዳን አስገባቸው ማለት ነው። قال أأقررتم ተቀበላችሁት ይሄንን ነገር ተስማማችሁበት አጸደቃችሁት አላቸው። وأخذتم على ذلك إصري በዚሁም ቃል ኪዳኔን ያዛችሁ ማለት ነው። ከመጽሐፍ እና ከጥበብ ሰጥቻችሁ ከዛም እንግዲህ እናንተን የሚያስተምር የእናንተን ኪታብ የሚያረጋግጥ ነብይ ሲመጣ ለቱእሚኑን به ወለተንሱሩነሁ ለታምኑበትና ለተረዱት ቃል ግቡ አላቸው። ቃሉን መቀበላቸውን ደግሞ አቅረርቱም ብሎ ጠየቃቸው። وأخذتم على ذلكم إصري بزهم لا قال كدانين إصري مالت عهدي مالنا قالوا أقررنا أو أصدقنا قال ويمدمو تقبلنا الله قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهد مسكروا أنهم كنانتقا كمسكاريوش نيني على الجوهر فمن تولى بعد ذلك كذي كل بحالا يميرك ويمدمو فمن تولى مالت يمي أمس بهم بالكالة فأولئك هم الفاسقون النسو فاسقوች ናቸው فاسق ማለት አመፀኛ ናቸው አለ أفغير دين الله يبغون كالله دين ليلا يشعلنا وله أسلم من في السماوات والأرض بسمايات النابم يالله لشو الجسد يتعززه هنو يالله طوعا بفقعدنيነት እሺ ብሎ أو كرهن ወይም ተገደው وكرهن በውድም በግድም ማለት ነው وإليه يرجعون ودسوم يملسالو قل آمنا بالله وما أنزل علينا بالله آمننا البل بنيا لا يوردهم آمننا البل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بإبراهيم بإسماعيل بإسحاق بيعقوب النا بلجلجوتشم بوردوه اللو آمننا وما أوتي موسى وعيسى
ሙሳና ዒሳ በተሰጡትም እናምናለን والنبيون من ربهم መላ ነብዮችም ከጌታቸው በተሰጡት እናምናለን لا نفرق አንለያይም አንነጣጥልም بين احد منهم ከነሱ መካከል አንዱን ካንዱ አንለያይም ونحن له مسلمون እኛም ለሱ ታዛዦች ነን በሉ አለ ታዛዦች ነን በል ومن يبتغي غير الإسلام دينا كإسلام ليلا ሃይማኖትን የሚፈልግ فلن يقبل منه ከርሱ ተቀባይነትን አያገኝም الله سبحانه وتعالى አይቀበለው وهو في الآخرة من الخاسرين እሱም በመጨረሻው ዓለም ከከሳሪዎች كيف يهدي الله قوما እንዴት አላህ ሰዎችን ይመራል كفروا بعد إيمانهم كامنوا بحالا كمنتاچو بحالا يكادو سوچن እንዴት አላህ ይመራቸዋል وشهدوا أن الرسول حق መልእክተኛውም እውነተኛ ነው ብለው ከመሰከሩ በኋላ የካዱ وجاءهم البينات ግልጽ ማስረጃዎች ወይም ተአምራት ከመጡላቸውም በኋላ ይህ ሁሉ ተሟልቶ እንደገና የካዱ ሰዎች አላህ እንዴት ይምራቸው والله لا يهدي القوم الظالمين الله بدلኛ ወገኖችን አይመራቸውም اولئك جزاؤهم እነዛ ምንዳቸው ዋጋቸው أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين በእነሱ ላይ የአላህ የመላእክቶችና ያጠቃላይ ሰዎች እርግማን መሆን ነው خالدين فيها ووسطهم زوتاري ሲሆኑ በርግማኗ لا يخفف عنهم العذاب ቅጣት አይቀመስላቸውም ولا هم ينظرون ጊዜም አይሰጣቸውም ይላል إلا الذين تابوا من بعد ذلك ከዚህ በኋላ የተመለሱ ብቻ ሲቀሩ واصلحوا ያሳመሩ ያጠፉትን ያስተካከሉ ማለት ነው فإن الله غفور رحيم الله ምህረት ሰፊ አዛኝ ጌታ ነው إن الذين كفروا بعد إيمانهم እነዚያ ካመኑ በኋላ የካዱ ثم ازدادوا كفرا ከዚያም ክህደትን የጨመረን تقبل توبتهم ተውበታቸው አትቀበልላቸውም ተቀባያት ሆነ ማለት ነው واولئك هم الضالون እነዚያ እነሱ ናቸው ጠማማዎች ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار እነዛ የካዱና ከሃዲያንም ሆነው ሳለ የሞቱት فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ካንዳቸው መሬትን የሞላ ወርቅ አላህ አይቀበላቸውም ولو افتدى به ቤዛ አርጎ ቢከፍለውም እንኳን መላቀቂያ اولئك لهم عذاب اليم እነዚያ ለነሱ አሳማሚ ቅጣት አላቸው وما لهم من ناصرين ለነሱ ረዳቶች የሏቸው ይላል 10 አንቀጾችን በተከታታይ እንግዲህ ተመልክተናል ወደ ትንታኔው እንመለሳለን ጊዜና መልካት ቃል ነው واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين አስታውስ አላህ ከነቢያት ቃል ኪዳናቸውን የተቀበለ የሆነውን ሁኔታ እንዴት በምን መልኩ ከአላህ እንደተቀበሉ አህድ እንደገቡ ለህዝቦችህ ንገራቸው ከአደም አንስቶ እስከ ኢሳ ድረስ ያሉ አንቢያዎች በመጡ ቁጥር ላለፈው ነብይ መስካሪና የሚመጣው ነብይ ደግሞ ከመጣ ተከታይና አማኝ ሊሆኑ ቃል እንዲገቡ ታዘዋል ማለት ነው አንቢያዎቹ በዚህ መልኩ መታዘዛቸው ኡመቶቻቸው እንዲቀበሉ
ለመቀበልም ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم إلى عيسى كآدم أنستوس كعيسى درس يعلم أن يوم نبي الله قال كده لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة الله عندهم منم كتاب ويمتبب يستأتوا وبلغ أي مبلغ كهالا መልእክተኛ ከመጣ ሊያምንበትና ሊከተለው ግዴታ እንዳለበት ሊረዳው ሊከተለው ሳይሆን ወለ እንሱሩን ነው አንድ ነብይ በህይወት ያነብይ የሱን ስራ ማበረታታት ማመንና ማገዝ ግዴታው ነው እሱ ያለበት የነብይነትና የእውቀት ደረጃ ከኋላ የመጣውን ነብይ ላለመርዳት መሰናክል ሊሆነው አይገባም ማለት ነው ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ስለዚህ አጠቃላይ አንቢያዎች ናቸው ይሄን ቃል ኪዳን የገቡት ማለት ነው ሚሳቅ ማለት አህድ ማለት ነው ኢስር ማለትም አህድ ወይም ቃል ኪዳን ማለት ነው ኢስር ማለት በቋንቋ ደረጃ ከባድ ሸክም ማለት ነው ቃል ኪዳን ደግሞ ከባድ ሸክም ነው ሰዎች እንደ ተራ ነገር አቅለው ቢመለከቱትም አማና መረከብ ማለት ነው አማና ሰማይና ምድር እንኳን ተራራዎችም ጭምር አንችለውም አቅማችን አይደለም ይቅር በለን ብለው የተንቀጠቀጡለት إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها اندملوا أمانان بسمايات بمدر بتراراوች ላይ አቀረብን ተቀበሉና ከተወጣችሁ ልትሸለሙ እንቢ ካላችሁ ልትቀጡ ሲባሉ ሽልማቱም ቀርቶብን ቅጣቱም የሚቀርልን ከሆነ ባንረከበው ይሻለናል وأشفقن منها ፍርሃት ነው የተመለከቱት እነሱ ሰው ግን ሽልማት አለ ሲባል እሺ ሽልማት ካለ ብሎ ተቀበለ አልተወጣው واخذها الانسان انه كان ظلوما جهولا ራሱን በዳይና አላዋቂ ግብዝ ፍጡር ስለሆነ አማናውን እንደ ቀላል ነገር በማሰብ ሲቀበል ተቀበለው ግን መጠበቁ አልተሳካለትም ማለት ነው واخذتم على ذلكم اسري عهدي قالوا اقررنا قال فاشهدوا مسكروا نانتم وانا معكم من الشاهدين على هذا العهد والميثاق በዚህ ቃል ኪዳንና عهد ላይ እኔም ምስክር ነኝ አላቸው ከዛስ فمن تولى بعد ذلك ይህን ቃል ኪዳን በዚህ መልኩ አበርትቶ ከተቀበለው በኋላ የሚሸሽ ሰው فاولئك هم الفاسقون እነሱ ፋሲቆች ናቸው الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى لا الله كما تازز يوጡ አመፀኞች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ላይ ቀደም እንደተባለው ሚሳቅ النبيين የተባለው ከፊት ያለው ነብይ ከኋላ ያለው ነብይ በህይወት ካገኘው ከደረሰበት ሊተባበረውና ሊያምነው ማለት ነው አንዱ ተፍሲር እንግዲህ ግልጽ የሆነው እሱ ነው ሌላኛው ደግሞ ኢብኑ አባስ ያሉት ثم جاءكم رسول የሚለው የመጨረሻው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጣ እናንተ በህይወት ያላችሁ ልትረዱት አለዚያም ኡመታችሁ ሊከተለው ቃል ግቡ ብሎ ነው ያስገባቸው قال ابن علي بن ابي طالب وابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الانبياء الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه فسبحانه يالله محمد كتلاك صلى الله عليه وسلم ሊያምንበትና ሊከተለው ቃል እንዲገባ ያልተጠየቀም ነብይ የለም ሁሉም ገብቷል ማለት
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ياندالو نبي راسون قال ሲያስገባው ኡመቱን ቃል እንዲያስገባም ጭምር አብዞታል لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمن به ولا يوديالو አከሩት ማለት ነው ደግሞ እያንዳንዱ ከኋላ ያለው ደግሞ ከፊት ያለውን ሊያምንና تصديق ሊያረግ ታዘዘ ማለት ነው والحسن البصري وقتاده أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا እነዚህ አቋሎች በሙሉ ተቃራኒነት ያላቸው አይደሉም ከፊሉን የሚደግፍ ተደጋጋፊ የሆኑ ተፍሲሮች ናቸው ያ ማለት ግን ከፊተኛ ያለውን ነብይና ኪታቡን የሚያረጋግጥ ሙሰድቀን لما معكم የሚለው ኪታቡ አሁንም ይሰራል እንከተለዋለን ማለት አይደለም ከኋላ የመጣው ከፊት የነበረውን ኪታብ ይነስخዋል ولهذا روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر النبياتنا عندك أمتنا فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة كقريظة بيتسب هنا عند وندم نبرين ያው ጓደኛ ባልደረባ እንደማለት ነው عمر ናቸው እንደዛ የሚሉት فكتب لي جوامع من التوراة كتوراة كمتشت هنا نجر صفو سطونيال ألا أعرضها عليك عليك لا أقرب الله ويقولون نبياتنا ضيق ماتنا عمر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا فيتك يجر هذا عبد الله بن ثابت እዚያው ቦታ ስለነበረ ዑመርን ምን አላቸው አላ ተራ ማ بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱል ፊት ላይ ያለውን የመለዋወጥ ምልክት አታይም እንዴ አልኩት አለ ዑመር فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله ጌታችን መሆኑን እስላም ሃይማኖታችን መሆኑን መሐመድ ረሱል መሆኑን ወደን ተቀበለናል ሲሉ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነቢያችን ደነጋጤው ለቀቅ አደረጋቸው ማለት እንግዲህ ወደ አህለል ኪታብ መጣጥፍ ሊሄዱ ነው ወይ ቁርአን ተኩስ እየወረደ ይስጋት ሊሆን ይችላል وقال كذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والذي محمد بيده السلام فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم موسى በእናንተ መሐከል ቢኖርና እሱም ብትከተሉት በትክክል በራሱ በወረደው እንጂል ማለት ተውራት ማለት ነው ያኔ እኔን ከተዋችሁ ተጠማላችሁ አሉ ምክንያቱም የሙሳ ሸሪዓ ተሽሯል ጊዜውን ጨርሷል حتى ተሕሪፍ እንኳን ባይኖር መንሱኽ ነው መንሱኽ የሆነን ህግ ተከትሎ ናሲኹን መተው ضلال ነውና ማለት ነው እና እንግዲህ ሙሳም መከተል ነው የሚጠበቅባቸው ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه መተባበር ነው የሚጠበቅባቸው እንጂ እኔ እሳቸውን ዲን ማስተማር አይደለም ማለት ነው ቢኖር ومن ثم أهل الكتاب كتاباتቸው ምን እንደሚል መጠያየቅና እዛ ላይ ማተኮር ለመላ ሙስሊም አስፈላጊ አይደለም ምናልባት የተወሰኑ ሙያተኞች ሊያጠኑት ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን ጀምሁሩ الناس ማወቅ ያለበት መሰረታዊ የሆነውን የቁርአን ትምህርት ነው لذلك روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا የመጽሐፍ ባለቤቶችን ምንም አትጠይቋቸው እነሱ ራሳቸው ጠመው ይያለ እናንተ ሊመሩ አይችሉም ራሱ መንገድ የጠፋው ሰው አንተ መንገድ ያሳይ
وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق كولت عند أتاطم ودنسوا كهداجو وي بكتابات ውስጥ የቀላቀሉትን ባጢል እውነት መስሏችሁ ትቀበላላችሁ ወይ ደግሞ እነሱ ያልሰረዙት ቅሪት ካለ ያህል ኪታብ ወሬ ብላችሁ ልታስተባብሉት ትችላላችሁ ሐቅም ማስተባበልም ሆነ ባጢልን መከተል ሁለቱም ጥመት ናቸው ሚፈቀጣል ማለት وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني موسى بهيوت بنور من مكة እንጂ አይሳካለትም ነበር አይፈቀድለትም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ያው ታላቅ መሪ ናቸው የመጨረሻ ነብይ ናቸው አንቢያዎች ሁሉ እሳቸው እንዲከተሉ ወሲያ ሲያስተላልፉ የነበሩት ነብይ ነው ማለት ነው ይሄን እንቢ ያለ ሰው በቃል ኪዳኑ መሰረት አክብሮ ያልተገኘ ሰው فاولئك هم الفاسقون فاسقዎች ናቸው አለ ለመሆኑ አንከተልን ብለው ሲያምጹ ምን ፈልገው ነው አፈغير دين الله يبغون ከአላህ ዲን ሌላ የሚፈልጉት ነገር አለ وله أسلم من في السماوات والأرض በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ ለሱ እጅ ሰጥቶ ያለ ካፊሩም ጭምር طوعا وكرها በፍቃደኝነት የሚታዘዘው ሙእሚኑ ይታዘዛል በፍቃደኝነት ያለውም ከአላህ ቀደርና ቁጥጥር ውጪ አይደለም በፈለገው ሰዓት እንደፈጠረው ሁሉ በፈለገው ሰዓት ይገለዋል አላህ ሲፈልግ ያሳምመዋል ሲፈልግ ያከብረዋል ሲፈልግ ያደህየዋል ሲፈልግ ይሾመዋል ሲሻ ደግሞ ይሽረዋል فهو المتصرف في عباده كلهم በባሪያዎቹ ላይ የፈለገውን የሚያደርገው እሱ ብቻ ነው አማኝም ሆኑ ከሃዲም ሆኑ ከሱ ቁጥጥር ውጭ አይደሉም ስለዚህ አስለም የሚለው እስላሙን ከውንዩን ቀደሪ ይሉታል ኢስላም የሚለው መታዘዝ ሸርዒ የሆነ እስላም አለ ይሄ አሁን እኛ እየተከተልን ያለ ነው ቁርአንን ሱናን መቀበል ማለት ነው ይሄንን ጣውዓን ብቻ ነው ማድረግ የሚቻለው ዋጋ የሚኖረውም እንደዛ ሲሆን ነው ማለት ነው ሙዕተበር የሚሆነው ቁጥር ውስጥ የሚገባው እስላሙን ቀደሪ ደግሞ ከሆነ በቀደር እጅ መስጠት ከሆነ ማንንም ከዛ ውጭ መሆን የሚችል የለም ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها له لا الله يسجد لتالي برككان سماء مدرم ياله بودم بقدم وظلالهم طلاوچاچون بالغدو والآصال بطاف بماتا وقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الله يفتروا ማንኛውንም ነገር አላዩም ወይ ጥላው የሚዘናበል የሆነ عن اليمين والشمائل ከቀኝና ከግራ አቅጣጫዎችም سجدا لله وهم داخرون لا الله سجدت ሆነው እነሱም ተዋራጆች ሆነው ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة فسماء ومدر ያለ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ለሱ የተንበረከከ ሰጋጅ ነው والملائكة وهم لا يستكبرون ملائكዎችም እንደዚሁ አለ ሙእሚን ለአላህ ሙስሊም ነው ሙስተስሊም ነው እጅ ሰጥቷል بقلبه وقالبه በቀልቡም በአካሉም ካፊር ደግሞ ሙስተስሊሙ لله كرها የግዱን ለአላህ እጅ ሰጠ ነው تحت التسخير ነው ያለው ከአላህ ኃይልና ሹመት ስልጣን ስር ነው እምቢ አንተ የምትወስነው ነው ላይ ተፈጻሚ መሆን አይችልም የሚል የለም ይሄ ነው ጣው ወከርሃም ማለት ነው من في السماوات ملائكዎች ናቸው من في الأرض ደግሞ مولد على الإسلام من بني آدم ከአደም ልጆች በእስላም ውስጥ የተወለደው ነው አስለም የሚለው ዲን እስላምን አርገን ከወሰድን ማለት እስቲስላም ከሆነ ግን በሁሉም ነው ከርሃን ደግሞ እንዴት ይሰለማል ቀደሪ ሳይሆን ሸርዒዩ ሆነስና የሚለው ያው በጦርነት ተማርከው ይመጡና በኋላ ወደዚህ ከገቡ በኋላ እስልምናው ጣፍጧቸው ይገባሉ
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቡኻሪ በመጣው ሐዲስ عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل الى الجنه በሰንሰለት ታስረው ወደ ጀነት የሚገቡ ሰዎች ያንተ ጌታ ይገረምባቸዋል አሉ መጀመሪያ እስላምን ለማጥፋት ብለው ጦር ሰብቀው ይመጣሉ በኋላ ተማርከው ሲያበቁ ከመጡ በኋላ እስልምናውን ይቀበሉታል ስለዚህ ወከራሃን የሚለው በዚህም ተፈስሯል ነገር ግን የመጀመሪያው ተፍሲር እሱም ቢያለ ያመፀ ያለ ቀደሩ ግን በሱ ላይ ተፈጻሚ ነው ማለት ነው እሱም ያምናል ከዛ ውጪ እንዳልሆነ ወለኢን ሰአልተሁም من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ትእዛዙ ነው እንጂ የሚለው የሰማይ የምድር ባለቤት አላህ ነው ማለትን ያምናል ማለት ነው وإليه يرجعون ነገ ደግሞ ሁላቸውም ወደ አላህ ይመለሳሉ فيجازي كلا بعمله ሁሉንም ስራው ዋጋ ይከፍለዋል ማለት ነው قل آمنا بالله بالله آمننا بل وما أنزل علينا بنيا لا بوردوا القرآن كذا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب النزي بارات نبيوች ወደ አለ ወህይ ወርዷል የትኛው ኪታብ እንደሆነ አሁን በስም ደረጃም ሆነ በአካል የማናውቀው ቢሆንም በኢብራሂም ላይ ሱሑፍ ብሎ ይገልጸዋል ሱሑፍ ኢብራሂም ይላል በጽሁፍ የሰፈረ ነበር ማለት ነው ሌሎችም ኪታብ አላቸው كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ብሏል ህግጋቶች ድንጋጌዎች መመሪያዎች ወርደውላቸዋል አስባጥ ማለት የያዕቁብ የልጅ ልጆች ናቸው የበኒ እስራኤል ሐረጎች ማለት ያዕቁብ 12 ወንድ ልጆች ነበሩትና ከዛ የተራቡት ነገድ የሚባሉት ማለት ነው እነሱ ናቸውና እነሱ ሁሉ ላይ የወረደ የለም والاسباط ያለው ያው በአባቶቻቸው ላይና በአንቢያዎች የወረደው እነሱንም ስለሚመለከት ነው እኛም وما انزل علينا ያልነው በእኛ በእያንዳንዳችን ላይ ወርዶ አይደለም በነብያችን የወረደው የኛ ስለሆነ እንጂ لا نفرق بين احد منهم ባንዳቸው መሐከል አንነጣጥልም ሁላቸውም የአላህ መልእክተኛ ናቸውና እናምናለን እንላለን ونحن له مسلمون እኛም ለሱ ታዛዦች ነን بل على نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل له بثلاث من يوم نبي ማንነቱና ቦታው ዘመኑን ባናውቀው እንዲሁም በወረደ በየትኛውም ኪታብ እናምናለን ወኩቱብሂ ወሩሱሊሂ ማለትም ይሄ ነው አርካን الإيمان ላይ የሚገለጸው ማለት ነው እና لا نكفر بشيء من ذلك ይሄ ደግሞ ኢስላም ይባላል በሁሉም አንቢያዎች ማመን በሁሉም ኩቱቦች ማመን መከተል ኢስላም ነው ከዚህ ያለው ኩፍር ነው የሚባለው ሶስተኛ የለም ሶስቱ ከሰማይ የወረዱ ሃይማኖቶች ይያሉ በጣም የተሳሳተ ነገር የሚያንጸባርቁ ሰዎች ንግግራቸው ማዕናው ገብቷቸው ከሆነ የተናገሩት ኩፍር ነው ለዚህ ብሎ ምን አለ ومن يبتغي غير الاسلام دينا ከኢስላም ሌላ ያለን ሃይማኖት የተከተለ ወይም የፈለገ فلن يقبل منه أي فلن يقبل الله منه ذلك الله ያንነቱን ከሱ አይቀበልም አላህ በፈለገው እምነት ነው እንጂ መመለክ የሚፈልገው ሰዎች በፈጠሩት አይደለም ዱንያም ላይ እንዳማኝ አይቆጠርም ካፊር ነው ምንለው አኺራም ደግሞ وهو في الآخرة من الخاسرين ከከሳሪዎች ነው ማለት ነው حتى ሙስሊምም ሆኖ በሸርዕ ያልመጣን ነገር ፈጠራ የሚፈጥር ቢድዓ የሚሰራ ሰው فلا يقبل منه
ውድቅ ነው የሱ ንግግርና ስራ فلذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد የኛ ስራ የኛ ትእዛዝ የሌለበትን ነገር የሰራ ያ ስራው ተመላሽ ነው ተቀባይነት የለውም መርዱዱን ኢላ صاحبه لا يؤجر عليه بل يؤزر አጅር ያገኝበትም እንደውም ይወነጅልበታል እንጂ ማለት ነው روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة ስራዎቹ ለቂያማለት ይመጣሉ ሶላት ወጣለች ስራው አካል ኖሮት ተናጋሪ ሆኖ فتقول الصلاة يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير አንቺ ጥሩ ነገር ላይ ነሽ ደሞ ሰደቃ ትመጣለች فتقول أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول أي يا ربي أنا الصيام فيقول إن على خير ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله إنك على خير بتنات المعلم إنني أتقالي بقارا دمو إسلام يبالالو ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنا السلام أنت السلام وأنا الإسلام أنت السلام يمكن جيتانا ندمو إسلام نين ማለት እኔ የተከተሉ ሰዎችን ሰላም አርግልኝ እንደማለት ነው فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي ዛሬ ሰዎችን የሚይዘው ባንተ ነው የሚሸልማቸውም ባንተ ሰበብ ነው ይላል አሉና قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين የሚለውን አያ አነበቡ ማለት ነው እንግዲህ ከእስላም ውጪ ያለ የሚያድን መንገድ የለም ለአላህ መታዘዝ ወደ አላህ መመለስ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ይሄ ነው የመድህን መንገድ ይሄንን ቢብሎ የካዱ ሰዎች كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم እንዴት አላህ ሰዎችን ይምራ ካመኑ በኋላ የካዱ ሙርተዶች ናቸው እነዚህ ስለ ሙርተዶች ነው የምናገረው وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات መልእክተኛው ትክክለኛ መልእክተኛ ነው ብለው ካመኑ የአላህን አንድነትን ካመኑ በኋላ ማስረጃዎችም ከደረሷቸው በኋላ የካዱ ሰዎች አውቆ የጠመመን አላህ እንዴት ይመራዋል እንደውም ጥመት ነው የሚጨምርለው فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم እንደሚለው እነሱ ሲጠሙ ጊዜ አላህ ቀልባቸውን አጠመመው ይላል ምርጫቸው ነው ያንን ነው ይጨምርላቸዋል والله لا يهدي القوم الظالمين الله ግፈኛ በደለኛ የሆኑ ሰዎችን አይመራቸውም ምህረት ባን ነው እምነትን አያሳካላቸውም ይልቁንስ እነሱ የሚገባቸው እርግማን ነው أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين እነዚያ እነሱ ላይ የአላህ እርግማን ይወርድባቸዋል የመላእክቶችም የመላ ሰዎች የአላህ እርግማን በቂ ነበር ለነሱ الله يرجمون ما نم سلام ما يردا وما يلعن الله فلن تجد له نصيرا እንዳለው ግን የወደቀ ዛፍ ምሳሌ በዛበታል እንደሚባለው አላህ የረገመውን ፍጥረታትም ይረግሙታል እዚህ ላይ የሚነሳው ጥያቄ الناس اجمعين ما ከሆነ አጠቃላይ ሰዎች ከሆነ ከሃዲያን ራሳቸው ሲገቡ የለም ወይ ራሳቸውን በራሳቸው ይረግማሉ ወይ አዎ ይረግማሉ ማንም ከሃዲ መከራ ይወረድበት ብሎ ሳይኮንን አይውልም ራሱን ከሃዲ አድርጎ ባይቆጥርም ከሃዲን ሲረግም ራሱን ረገመ ማለት ነው خالدين فيها በውስጧ ዘውታሪዎች በመኗ في اللعنة المقتضية للعذاب እርግማን የምታስከትል በሆነችዋ ማነው ቅጣት የምታስከትል በሆነችዋ እርግማን ውስጥ
ዘውታሪዎች ሆነው ይኖራሉ لا يخفف عنهم العذاب ቅጣቱ አይቀለልላቸውም እፎይታ አይሰጣቸውም لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ፋታ አይሰጣቸውም እነሱ በሳውስ ተስፋ ቆርጠው ይኖራሉ ብሎ እንደሚናገር ولا هم ينظرون ጊዜም አይሰጣቸውም ወዳው ይፈረዳል አምዘግዝጎ ብቻ ወደ ጀሃነም መጣል ነው يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأقدام إلا الذين تابوا النزا በዱንያ ላይ ያሉ አረ በጣም ተሳስተናል ጥመት ውስጥ ነው ያለነው መመለስ አለብን ብለው ወደ አላህ የተመለሱና እስከዛሬ ባጠፉት ደግሞ ማስተካከያ ያደረጉ واصلحوا ما افسدوا ሌላው ሱራ ላይ ወበየኑም ይጨምራል ጥፋታ የደበቁትንም ያብራሩ እነኚህ ሰዎች ደግሞ ከተመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረህመት በሩ ክፍት ነውና ይምራቸዋል فإن الله غفور رحيم الله ምህረት ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك عند سو ነበረ ከአንሳር ቤተሰቦች የሆነ ሰልሞ ከዛ በኋላ ሙርተድ ሆነና ከሙሽሪኮች ጋር ተቀላቀለ ثم ندم ከዛ በኋላ ተጸጸተ አሁን ለምን ብዬ ነው ያን የመሰለ ዲኔን ትቼ ከነኛ ሙሽሪኮች ጋር የተቀላቀልኩት ብሎ ወደ ዘመዶቹ ላከ ሰሉሊ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل من توبه يا الله انا መልእክተኛ ጠይቁልኝ እኔ አሁን ተውባ ባድረግ አላህ ይቀበለኛል ወይ قال فنزلت كيف يهدي الله ይቺ አያ ወረደች إلا الذين تابوا እስከሚለው ድረስ ናም ያው ተውባ ተቀባይነት አገኘ ማለት ነው بعد قيام الحجة يا الله حجة ከቆመበት በኋላ ኢማኑን ከተቀበለ ከሰደቀ በኋላ ወደ ኩፍር ሄደ ሰው لا يستحق الهداية هداية አይገባውም የተሰጠውን ብርሃን በገዛ እጁ ያጠፋ ሰው ነው الله ልታረቅ ካለ ግን ምንም የሚከለክለው የለም لا يحق له ማለት ነው እንጂ طيب إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا እነዚያ ካመኑ በኋላ የካዱ ከዛም ኩፍር እየጨመሩ የቀጠሉ ተውባ ያላደረጉ ማለት ነው لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون የተውበቱትን አላህ ተቀበላቸው እስከ መጨረሻው ድረስ በኩፍር ላይ ኩፍር እየጨመሩ የሚሄዱትን ደግሞ ጠማማዎች ናቸው በዚያው ሁኔታ ከሞቱ ጣረ ሞት ላይ ሲደርሱ ተውበትን ቢሉ እንኳን አላህ አይቀበላቸው وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنت الآن توبة የለችም ለነዛ ክፉ ስራዎችን ሲሰሩ ለነበሩ ሰዎች እናም ሞት እስከምትጣዳቸው ድረስ በኩፍ ላይ ቀጥለው ከዛ እንግዲህ ሰከራተል ሞትን ማየት ሲጀምሩ የሞትን ምሬትና ጭንቀቱን አሁን ተብቻለሁ ያሉ ሰዎች አላህ አይቀበላቸው ወለልذين يموتون وهم كفار ካፊሮቹ ነውም የሞቱትን አላህ ይቅር አይላቸውም أن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون እነዚህ ጠማማዎች ናቸው ከመንገድ በጣም የራቁ መመለስ የማይችሉ ናቸው ማለት ነው إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ደግሞ በተውባ እርቅ ካልተገኘ ያለ የሌለ ገንዘባችንን ከፍለን እንላቀቅ ብለው መሬትን የሞላ ወርቅ ይዘው ተሳክቶላቸው የለም አይሳካም እንጂ በዚህ ጉቦ እንላቀቅ ቢሉ አላህ አይቀበላቸውም ወለው ይፍተዳ ቢያለ ይሄ አያ የወረደው በቁረይሽ መካከል አንድ ካፊር ነበረ አብዱላህ ኢብኑ ጅድዓን ይባላል በጣም ሲጠና ቸር ነው ይባላል እንግዲያ ማስተናገድ ሙርከኛ ማለት ማስለቀቅ ምግብ የፈለገ ማብላት ይወድ ነበር እንደውም አንዳንድ ጊዜ ከቸርነቱ የተነሳ ሀብታም ግመሎችን አርዶ ሲያበቃ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ይዘረጋቸዋል የፈለገ ሰው ቆርጦ ይወስዱ
ሰውም ወስዶ በልቶ ከዛም ለውሾችና ለዱር እንስሳቶች ተርፎ እስከሚቀር ድረስ ያበላ ነበር ይባላል ግን ካፊር ነው በዛው በኩፍሩ ነው የሞተው እና ጠየቋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች هل ينفعه ذلك ይጠቅመው ብሎ ሲሏቸው قال لا ምንም አይጠቅመውም አሉ انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين አንድ ቀን እንኳን ጌታ ኃጢአቴን ማረኝ ብሎ ለምኑ አያውቅም ለጉራ ለዝና ነበር ያንስፈገ ነበር ታዲያ በኩፍር የሞተ ሰው ምን ኸይር ይጠቅመዋል وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ነገ የውም القيامه ደግሞ መሬትን የሚሞላ ወርቅ ይዞ መምጣት የሚሳካለት ሰው የለም እንበልና ካለ እንኳን በጭራሽ ምንም ይሄ ነገር ሊጠቅመው የሚችል አይደለም ማለት ነው وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة كساس سووش محكل لهنا عند سوء كعمالة يبالا لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به بمريت لا يالي نقر هلو يانتبهون كذي كمتسكايبت قطعات تقلعت قلبت نبر بإذا تكفلو نبر أوت يلوتان فيقول نعم فيقول الله عز وجل أردت منك أهون من ذلك كذي بتام يا الناس تيكه نبرني أخذت عليك في ظهر أبدا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك باباتها عدم جرباي الله بنين دا تشارك فلق يدبر كانت يعني نبيالك على منمكو على ما الشارك مياس كفلو واغا توحيد ገንዘብ ከፈል አልተባለበትም ይሄንን እንቢ ብለህ ነበር ዛሬ ግን ሚል الارض ذهبا باغኝ ልገላገልበት ነበር ተላላህ الحديث هذا اخرجه البخاري ومسلم اولئك لهم عذاب اليم እነኚህ ሰዎች አሳማሚ ቅጣት አላቸው አንገብጋቢ وما لهم من ناصرين እነሱ እንዳሰቡት አማልክቶቻችን ይረዱናል ያግዙናል ይበሉ እንጂ ከረዳቶች ማንም የላቸውም ማን ነው በአላህ ላይ አንድን አካል መርዳት የሚችለው የለም ማለት ነው ወልዒያዙ ቢላህ من نار جهنم እንግዲህ የዛሬ ደርስ እዚህ ላይ እንቋጨዋለን ከንተናሉ ብር የሚለው አዲስ ጁዝ በቀጣይ ደርስ የምንመለስበት ይሆናል سبحانك اللهم وبحمدك